ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦਾ ਕਿਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो एक बड़ा पुराना ख्याल बई तू उस जगह ते चला जा जिन्हां दे सामने तू कुछ भी ना होवे, तू कुछ भी ना होवे। पहले तेरे अंदर ख्याल पैदा हो जाए मैं भी कुछ हाँ, मैं भी कुछ हाँ, तो फिर परमात्मा कुछ भी नहीं है। तू कुछ नहीं है ताई किधरे परमात्मा कुछ हो सकेगा। पर मनुख की मूल कमजोरी, बुनियादी कमजोरी अक्सर यही है कि मैं दे जीवदा है, अहंकार दे जीवदा है। अहंकार नूं प्रगट करने वास्ते परिवार चाहिए, शरीक चाहिए ने, मनुख चाहिए ने। मनुख दा अहंग भाव प्रगट होंदा है मनुखां दे विच। तीर्थ बनाए गए जंगलां दे विच, जंगल मनुख दे हंकार नूं नहीं मनदे। तीर्थ बनाए गए उच्चे उच्चे पहाड़ां ते पहाड़ मनुख दे हंकार नूं नहीं मनदे। तीर्थ बने सरोवरां दे कंढे ते, दरियावां दे कंढे ते, दरिया सरोवर मनुख दे हंकार नूं नहीं मनदे। मनुख दे हंकार दा सिक्का चल सकदा है सिर्फ मनुखां दे च, पर वो भी सारे मनुखां च नहीं चल सकेगा। ये भी महसूस करदे, किधरे किधरे चलेगा, किधरे किधरे नहीं चलेगा। तो ऐसी जगह जिथे बैठ के मनुख ना कुछ हो जाए, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। पशु भावें मनुख नालों पिछे है, पर पशुओं के सामने मनुख कुछ भी नहीं है। बनस्पति भावें मनुख नालों पिछे है, पर बनस्पति के सामने मनुख कुछ भी नहीं है। पहाड़ां दे पत्थर भावें मनुख नालों बहुत पिछे ने, पर पहाड़ां दे पत्थरां दे सामने मनुख कुछ भी नहीं है। तू ऐसी जगह ते चला जा जिथे तू कुछ भी नहीं है, ऐसा तेनू एहसास होवे, ऐसा तेनू ख्याल होवे, ऐसा तेनू बोध होवे। मनुख दी सारी साधना, मनुख दी सारी किरिया, मनुख दा सारा उद्यम इस ते खड़ा है, मैं कुछ हाँ, मैं कुछ हाँ, मैं कुछ हाँ। तू कुछ भी नहीं, तू कुछ भी नहीं, तू कुछ भी नहीं। कुछ लब ऐसी जगह, तो ऐसी जगह तन्हाई हो सकती सी, ऐसी जगह जंगल हो सकते सन, ऐसी जगह पहाड़ हो सकते सन, ऐसी जगह दरियावां दे कंढे हो सकते सन, सरोवर ते झीलां हो सकदियां सन। 68 तीर्थ बने सन जंगलां दे विच, अज अद्धियां दे ते शहर वस गए ने, ते अद्धे जिहड़े अज पहाड़ां ते हन, थोड़ी बहुत रौनक उत्थे भी हो गई है। बद्री नारायण भी, केदारनाथ भी, होर भी इलाकियां दे विच, रामेश्वरम भी। इस तरीके दे नाल इस भाव नूं मुख रख के 68 तीर्थ बने सन। कुछ तीर्थ इस ख्याल नाल बने सन कि बिल्कुल संसार तो एक पासे होके मनुख जो बाकी जिंदगी धर्म वाले पासे लाना चाहता है, उस लिए कोई ऐसी जगह बना दी है और उत्थे उस तरह दे मनुख इकट्ठे होवन ताकि चंगी वाइब्रेशन बने, उत्थे चंगियां लहरां बनन, और उत्थे होर कोई वातावरण ना होवे, उत्थे होर कोई किताब ना पढ़ी जाए सिवाय धर्म ग्रंथ तो, उत्थे होर कोई दुनियादारी दी गुफ्तगू भी ना की जाए, उत्थे होर कोई दुनियावी कम भी ना होवे। ईश्वरी चिंतन, ईश्वरी विचार, अगर ये सब कुछ कर दिया मनुख थक जाए तो मौन दे च रहे या आराम करे। इस तरह की जगह कहते ने सऊदी अरब दे च भी एक कस्बा कूफा मेरे पढ़न दे च आया है, उस कस्बे का नाम है कूफा।
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਕੂਫਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਭਜਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਾਹਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿਰਫ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨਾਰਸ ਵਸਾਈ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਗਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੰਡਾਣਾ ਸੀ, ਜਗਤ ਮੈਨੂੰ ਹੰਡਾ ਗਿਆ। ਜਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਪਦਾਰਥ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਗ ਹੀ ਨਾ ਭੁਗਤਾ ਵਹੀ ਮੈਂ ਭੁਗਤਾ। ਮੈਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੋਗਿਆ, ਭੋਗਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਐਸਾ ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੋਗਿਆ, ਭੋਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੈਰਾਗਮਈ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰੋ। ਇਤਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗ ਲਿਆ। ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਨ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ 68 ਤੀਰਥ ਬਣੇ, ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕੁਝ ਤੀਰਥ ਐਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜੈਸੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਥੁਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਲੋ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੀਰਥ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਥ ਬਣਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਭਾਸ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭਾਸ ਦੇ ਚ ਹੋਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚ, ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, किधरे परम पुरख ने बैठ के साधना की, किधरे उसका जन्म होया, किधरे उसका अंत होया, वो भी तीर्थ बनाए। अक्सर तीर्थ विशेष तौर पे बनाए भी गए, जैसे शिव जी ने बनारस बनाई,
ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਲਾਉਣ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਵਨ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬਉਰਾਰੇ ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁਦੇਵ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬਉਰਾਰੇ ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸੇ। ਬਹੁਤ ਤੀਰਥ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 33 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ। शिव जी देवता है, विष्णु देवता है, इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, ब्रह्म देवता है। इस तरह के ऐसे ऐसे पुरुष जिन्हां दे अंदर दिव्य ज्योति पैदा हुई, कुछ ज्ञान पैदा होया, उन्होंने देवता कहते सन। जिहड़े अंधेरे च रहिंदे सन, मूढ़ सन, मूर्ख सन और शैतानियत दे हर वक्त गलतान रहिंदे सन, उन्होंने दैंत के करके आख्या। तो गिणती करदियां ते 33 करोड़ ते ले गए। खैर लमकाई गए ना। तीर्थ उस जमाने च बनाए गए कि मनुख परिवार तो संसार तो एक पासे होके कुछ समा अपने जीवन बारे सोचे। परिवार तो एक पासे होके, संसार तो एक पासे होके मनुख सोचेगा कि मैं कुछ नहीं आ, मैं कुछ नहीं आ, और परमात्मा ही सब कुछ है। नानक हुक्मे जे बुझे ताहाओ मैं कहे ना कोहे। मनुख दे कोल जिहड़ी सब तो वड्डी मैल है यही है हाओ मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ। ये मैं हाँ धुल जाए तो फिर तू है, तू है, तू है, इस तरह पैदा हो जाता है। वो जो तू है परम आनंद है। वो जो मैं हाँ परम दुख, परम चिंता। तू है वो परम रस है। मैं हाँ बड़ी बेरसी, बहुत बेरसी। सिवाय बेरसी तो कुछ नहीं। मनुख दे कोल की है सिवाय बेरसी तो। तू है परम प्रकाश। मैं हाँ परम अंधेरा। यकीन जानो मनुख दे कोल ना समझी तो इलावा होर की है, अंधेरे तो इलावा होर की है, भटकना तो इलावा होर की है। तू है परम शक्ति। मैं हाँ यकीन जान है ते परम कमजोरी, पर मनुख कबूल नहीं करता। है ते अंधेरा, मनुख कबूल नहीं करता। है ते बेरसी, मनुख कबूल नहीं करता। है ते परम दुख, मनुख कबूल नहीं करता। और कही जाता है मैं हाँ। और इस मनोविज्ञानिक नुकते नूं समझना, जितना मैं हाँ वधदा जांदा है, दुख भी वधदा जांदा है, बेरसी भी वधदी जांदी है, कलेश भी वधदा जांदा है, संताप भी वधदा जांदा है। उतनी मिकदार दे च दुख वध जांदा है जितनी मिकदार दे च मैं हाँ वध जांदा है। उतनी मिकदार दे चिंता वध जाती है जितनी मिकदार दे मैं हाँ वध जाता है। उतनी ही मिकदार दे बेरसी वध जाती है, संताप वध जाता है जितनी मिकदार दे ए वध जाता है मैं हाँ। जीवन दे बेरसी है, बहुत दुख है, बहुत चिंता है, बहुत बेचैनी है, बहुत परेशानी है, तो मैं हाँ। क्योंकि वो जो तू है वो ते परम रस है, उते परम आनंद है, उते परम खेड़ा है, उते परम प्रकाश है, उते कोई चिंता नहीं। जीवन दे ये दो ढंग ने, मैं हाँ। दूसरा ढंग है तू है, मैं ते कुछ भी नहीं। मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा, मैं ते कुछ भी नहीं। जद है ही सब कुछ तेरा तो तू है, तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हो। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। सनातनी ऋषि मुनिया ने देखिया, आम बंदा उंज अपनी मैं नूं मिटा नहीं सकता।
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਪਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਦਾ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇ ਸੈਰੋ ਸਿਆਹਤ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਤਫਰੀਹ ਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਓਪਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਪਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਝ ਮੈਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਨਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਪਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੇਗਾ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ? ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਝਰਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਹਉ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ? ਤੋ ਐਸੇ ਐਸੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਤੱਟ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤੀਰਥ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਸਥ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ 40 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਬੰਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਮਨੁੱਖ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨੁੱਖ ਗਾਲਬਨ 8 ਮਿੰਟ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਜੋ ਯੋਗੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਆਮ ਸਵਸਥ ਬੰਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨੁੱਖ 40 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, 8 ਮਿੰਟ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਨ ਹਉ ਤਿਆਗ ਕਹਾਉ ਕੋ ਤਿਆਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਹਉ ਤਿਆਗ ਕਹਾਉ ਕੋ ਤਿਆਗੀ। ਬਿਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਕਾਹਦਾ ਤਿਆਗ? ਕੁਛ ਵੀ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਠ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਠੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਕਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਦਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਬੋਧ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਿਓਰ ਹੰਕਾਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੰਕਾਰ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੰਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾਣਗੇ, ਬੇਦੀ ਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ, ਬੇਦੀ ਨਾ ਕਾ ਖਾਣਾ। ਪਰ
पर जरा सोचो तो सही, बेदीन किसनू आखोगे? कौन है बेदीन? दूसरी पंक्ति खुलासा कर दी है, सिफती सार न जानने, जो परमात्मा की सिफत और सलाह नूं नहीं जानदा बेदीन है। थोड़े ढंग नाल अगर कोई सिफत और सलाह नहीं करता तो वह बेदीन है, तो फिर बाबा फरीद भी बेदीन हो जाएगा, फिर ते रामानंद भी बेदीन हो जाएगा, फिर ते परमानंद भी बेदीन हो जाएगा। वो साडे ढंग नाल इबादत नहीं करते, वो साडे ढंग नाल धर्म के रस्ते ते नहीं चले, उन्हां दा अपना रस्ता है, उन्हां दा अपना ढंग है। बेदीन वो है जो परमात्मा की सिफत और सलाह नहीं जानता। दूसरी पंक्ति खोल दी है, पर असी बेदीन उसनू मन लेंदे जो साडे ढंग नाल नाम नहीं जपदा, जो साडे ढंग नाल नहीं चलदा, बेदीन इहदे हथों नहीं लेना। इहदे हंकार वध गया फोका, इहदे व्यर्थ दा हंकार वध गया, बड़ा शुद्ध हंकार वध गया, धर्म दे नां ते ही वध गया। खैर इवें विचकार गल आ गई। धन गुरु नानक देव जी महाराज इस तरह के तीरथ जो भारत विच करीबन प्रचलित महान ते 88 ने, उंज सैकड़े ने, बहुत सारे ने, छोटे वड्डे, लेकिन 88 इतिहासक ने। उन्हां दे नाल बड़ी वड्डी महिमा जुड़ी हुई है। प्रयागराज है, हरिद्वार है, रुद्रप्रयाग है, करण प्रयाग है, देव प्रयाग है, बद्री नारायण है, केदारनाथ है, मानसरोवर है, रामेश्वरम है। इस तरह के बेशुमार अस्थान 88 के करीब इन्हां दा अपना इतिहासक पिछोकड़ है, और इन्हां नाल बड़े बड़े पुण्य जोड़े गए हैं भी जेड़े आके फलाने दिन इत्थे आके इशनान करनगे उन्हां दे पाप धुल जाणगे, उन्हां दियां कीतियां या गलतियां धुल जाणगे, शुद्ध हो जाणगे, पावन हो जाणगे, पवित्र हो जाणगे। धन गुरु नानक देव जी महाराज इस संबंध विच जो अपना दृष्टिकोण साडे सामने रखते ने, और ये खास करके जपजी साहब का बहुत सारा हिस्सा गुरु नानक ने जोगियां दे सामने रखिया सी। गोष्ठी जोगियां नाल हुई। जोग मत उदों बड़े शिखर ते सी। भारत ने धर्म दे कई तजर्बे कीते ने, और कई शाखावां उत्थे धर्म दियां पैदा हुईयां। पुराना मत ते सनातन मत है, पर सनातन मत दियां हजारां शाखावां 108 उपनिषदां ने। हुण ते सिख संत भी अपने नाल श्री 108 की डिग्री लाई फिरदे ने, जल के ये डिग्री साडी नहीं है। ये ते 108 उपनिषदां जो बनारस चो पढ़ के आंदा सी श्री 108 नाल 3 वेद पढ़ा हुए श्री 111, एक डिग्री मिलती सी, सनद मिलती सी। 108 उपनिषदां दे चों मैं अधियां ते देखियां ने, किसी ऋषि मुनि का नाम नहीं, लिखारी कौन है कोई पता नहीं, किसदी रची हुई है कुछ भी पता नहीं। इतने निर्माण नाम जपदियां जपदियां इतने मिट गए, इतने खो गए, उन्होंने ये भी नहीं लिखिया कि असी लिखते पे। उन्होंने उपनिषदां ते किसी ऋषि मुनि का नाम नहीं। 108 के करीब ने, तो 108 उपनिषदां तो बाद 6 शास्त्र आ गए, सिमृतियां आ गईयां, पुराण आ गए, तो बड़े मत मतांतर इस आधार ते पैदा होए। लेकिन इस तो बाद महात्मा बुद्ध ने एक नवी दिशा दी, स्वामी महावीर ने एक नवी दिशा दी। अजे इन्हां दा प्रताप पूरे जोबन ते सी, गोरख आ गए, मच्छंद्रनाथ आ गए, इन्हां ने फिर अपने विचार दिते। जोग मत दा डंका सारे भारत विच वजिया। बड़े बड़े राजे महाराजे, प्रतिष्ठित लोग, सियाणे मनुख जोगी बनन विच फखर महसूस करन लग पे। भरतरी भी जोगी बनिया, गोपी चंद भी जोगी बनिया, राजस्थान दे बड़े रजवाड़े जोगी बने, जागीरदार जोगी बने। गोरख दे नाम ते शहर वसिया गोरखपुर, बहुत वड्डा शहर है यूपी विच।
ਨੇਪਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੋਰਖ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਗ ਮੱਥ ਉਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਰਖ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਰਖ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਗੋਰਖ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਇਹ ਸੀ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੰਤਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਗੋਰਖ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕੁਛ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵਿਧੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੰਤਰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਕਈ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਿਰਾ ਹੀ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਛੱਡੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁੰਝਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਾ ਹੀ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੋਰਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਗੋਰਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਸੀ। ਮੁਤਾਸਰ ਉਸਨੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲੀ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲੀ। ਯੋਗ ਮਤ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਰਸਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ। ਗੋਰਖ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਦੇਗਾ ਕੌਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੋਰਖ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ, ਦੇਗਾ ਕੌਣ। ਅੱਗੇ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਜਦ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸ਼ਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਇਹ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰਤ ਤੱਕ ਚਲੀ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਤੋ ਪਰੰਪਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੌਤ ਬਣ ਗਈ ਧਰਮ ਦੀ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਕਠੋਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਟਰਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਟਰਪਣਾ, ਕਠੋਰਤਾ, ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਗਣੀ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਗੁਣਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
फिर सहजे सहजे वो परंपरा, वो कर्म कांड, उसके उत्ते जिहड़ा खड़ा धर्म है मुर्दा हो जाता है। तीरथ ते बनाए सन मनुख कुछ समा घर बार तो एक पासे होके अपने हंकार नूं विसर्जित कर सके। तीर्थां ते इशनान करे उसनूं हंकार चेते ना आवे। सनाटा एकांत दे छे तीरथ, पहाड़ां दियां कंदरां दे छे तीरथ एक पासे होवे। पहाड़ां दे सामने, बनस्पति दे सामने, पशुआं दे सामने इस दे हंकार नूं किसी ने मनना भी नहीं। लेकिन सहजे सहजे सब कुछ बदल गया। तीरथ जाऊं तां हौं हौं करते, उल्टा तीरथ ते जाके मनुख दा हंकार बद गया। मैं जी 68 तीर्थां दा इशनान करके आया, और इसे तरीके नाल मैं देखिया मुसलमानां दा हंकार वधदा होया। मैं ते हज करके आया, हाजी हां, मैं ते हाजी हां। ये हंकार सिखां दे च भी वधदा होया दास ने देखिया। तीरथ ते सन, धो छड़ हंकार नूं, मिटा दे हंकार नूं। इस वास्ते गुरु नानक ने बड़ी सोहनी विचारधारा इस पौड़ी विच दित्ती है, जो गालबन जपजी साहिब दी 6वीं पौड़ी है। तीरथ नावा जे तिस भावा, विण भाणे के नाए करी। यही तीर्थां दा इशनान है कि जे उसनूं पा जाइए, परमात्मा नूं पा जाइए। ते भांदा कौन है? जिसनूं उसदी रजा चंगी लगदी है। हुक्म रजाई चलना, पिछोकड़ नूं जोड़ना पेगा। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, उसदी रजा तेरे नाल लिखी हुई है। तू बच्चा है, जवान होना है, ऐसा उसदी रजा है। तू जवान है, बुढ़ा होवेगा, ऐसी उसदी रजा है। तू बुढ़ा है, मरेगा, ऐसी उसदी रजा है। ये उसका हुक्म है, ये उसका नियम है कि जे मरना हुक्म है, जमना हुक्म है, जीवना हुक्म है, तो जीवन विच दुख सुख भी उसका हुक्म है। ये भी उसका हुक्म है, ये भी उसकी रजा है। मनुख कुछ नूं कबूल करदा है, कुछ नूं नहीं कबूल करदा। जब इस तरह दुबदा दे चाहुंदा है तो परमात्मा भी उसनूं नहीं कबूल करदा, क्योंकि परमात्मा नूं नहीं कबूल करदा। परमात्मा नूं कबूल करना की है? उहदी रजा नूं कबूल करना। परमात्मा नूं मनना की? उहदी रजा नूं मनना, उहदे हुक्म नूं मनना। हुक्म नूं मनदे ही, रजा नूं मनदे ही, रजा दे च जीवदियां हंकार विलीन हो जाता है। नानक हुक्मे जे बुझे, तां हौं मैं कहे ना कोहे। महाराज कहते ने यही तीर्थां दा इशनान है, जो उसनूं पा जाइए। विण भाणे के नाए करी, जे उसनूं भाए नहीं तो उसनूं पाउंदा कौन? मैं फिर दोहरा दियां, जिन्नूं उसदी रजा भाउंदी है। एक तत्थ है, एक सच्चाई है। जिसनूं परमात्मा दी रजा भाउंदी है, परमात्मा नूं ओ भाउंदे ने। जिन्हां नूं रब दा हुक्म प्यारा है, रब नूं ओ भगत प्यारे ने। भगत तेरे मन भावदे, दर सोहन कीरत गावदे। हे प्रभु, तेरे मन नूं चंगे लगदे ने भगत, कि तैनूं भावदे ने। क्यों? वो तेरे बाणे च जीवदे ने, वो तेरे बाणे नूं मनदे ने ते तैनूं वो भावदे ने। वो तेरी रजा नूं मनदे ने। बाकियां नूं भी जीवना ते रजा दे च पएगा, पर अंदरों मन इनकारी है। बुढ़ा ते होएगा, पर बुढ़ेपे तो इनकारी है। मरेगा ते सही, मौत तो इनकारी है। दुख ते आणगे, दुखां तो इनकारी है। पाणा रजा नहीं कबूल करेगा। सिर्फ भगत रजा नूं कबूल करदा है, दुख उसनूं भी आउंदे ने। जितने वड्डे वड्डे भयंकर दुख अवतारां ते आए न, आम मनुखां ते नहीं आए, भी मैं अर्ज करदे हां। जेड़ी बेड़ी सागर दे चाहे किसी दी भी है, चाहे उस बेड़ी च भगत बैठे न, संत बैठे न, दुनियादार बैठे ने, सागर दियां लहरां ते टकराणगियां, टकराणगियां। हर बेड़ी नाल टकराएगी। दुनियादार वो है जो कहता है लहरां क्यों ने, ये नहीं होनियां चाहिए।
ਇਹ ਬੇੜੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਚ ਬਾਧਾ ਖੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ, ਚੱਪੋ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇੜੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਸਾਗਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੱਪੋ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਟਕਰਾਣਗੀਆਂ, ਕੱਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਭੋਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ ਭੋਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕਹਿ ਨਾਏ ਕਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਰਮੇ ਕਰਮੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਲੋ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਚੂੰਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ ਭਾਵੇਂ ਅਨਰਥ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਚੂੰਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਅਨਰਥ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਰਮੇ ਕਰਮੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕਹਿਲ ਮਿਲੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਰੋ ਜਤਨ ਜੇ ਹੋਏ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਕਰ ਐਸਾ ਯਤਨ, ਕਰ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾ। ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਮੌਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਘੜਾ ਉਲਟਾ ਪਿਆ, ਕੁੰਭ ਉਲਟਾ ਪਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਘੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਵਕਤ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਣਾ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਸਾ ਸੂਰਜ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਸੁਖ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਨੰਦ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਨੰਦ ਬਰਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਰਸ ਬਰਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਰਸ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਨੰਦ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਰਮੇ ਕਰਮੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਸਲ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਦੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਗਿਆਨੀ, ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਕੋਈ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ 50 ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਗਾਲਬਨ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 13 ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। 50 ਦੇ ਚੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਦਰ ਉਸ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਿਰਫ 13 ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। 13 ਨੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਲਬਨ 400-500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਟੀਕੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਮਨਾਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਚਾਰਕ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ 18 ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਰੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਕੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਟੀਕਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਿਤਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ 4 ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਕਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਦਰਖਤ, ਪੱਥਰ